ایمان سے ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ او مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، او مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، رہے مدینے سے ایسی عقیدت مجھے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، ابا اگر بے ایمانی کہہ کے مری ہوں تو کہا بیٹا کا واپس کہہ دے، بالکل سیدھے کہہ دے ابا سرے لے ہوتا ہے۔ ہاں یہاں یزید کا بیٹا معاویہ، کس کا بیٹا؟ یزید کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ معاویہ۔ معاویہ کے بیٹے کا نام یزید، وہ معاویہ صحابی رسول ہے۔ یزید ہے، اور یزید کا بیٹا بھی معاویہ۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یزید کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کہا دیجیے معاویہ۔ معاویہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیچے باپ مر گئے یزید اس کے فرزند نے، تاج شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا۔ یزید کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے مرنے کے بعد؟ یزید کے مرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ باپ مر گئے یزید اس کے فرزند نے، تاج شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، جسم لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، مجھ کو یہ بادشاہت نہیں چاہیے، جسم لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، مجھ کو وہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ماں دعا کر دے تو اللہ بیٹے کو عالم بنا دے۔ بے شک۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ، ماہم شریف بمبئی، ان کی عمر 8 سال کی۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے کہا امی جان مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، میں علم دین کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ آج کے لڑکے مدرسہ بھیجے گا مار کے بغاوت روڈ جائیں گے، ان سے گوبر اٹھو گے تو اٹھائے لیں گے، لیکن مدرسہ نہ دیں گے۔ بولا لائجہ بیٹا کا کھیت میں بھائی ہو بھائی دیں گے تو لیکن مدرسہ نہ دیں گے۔ لیکن وہ مخدوم ماہمی 8 سال کی عمر ہے، امی جان میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں علم دین کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو علم دین کے بغیر نہیں رہ پائے گا، بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ سوچ لے تجھے کیا کرنا ہے۔ مخدوم ماہمی سوچ رہا ہے کہ اگر ماں کو ناراض کر رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تمہارے لیے جنت، ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارے لیے جہنم۔ سوچ رہے کہ اگر ماں ناراض تو رب ناراض، خاموش ہو گئے۔ جب ماں نے کہا میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گی تو خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے رات گزر گئی، صبح ہوئی تو چلے گئے ندی کے کنارے، سوچتے سوچتے جا رہے کہ میں علم دین حاصل کیسے کروں۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ مخدوم آپ کا
कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहा इतना उदास क्यों हो? कहा हुजूर मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ, मेरी माँ कहती है बेटे मखदूम मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, हुजूर मैं क्या करूँ? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते रोजाना यहीं आ जाया करो, हम तुझे इल्म दीन सिखा दिया। सुभान अल्लाह। घर भी रहोगे इल्म दीन भी सीख लोगे। कहा ठीक है। कहा लेकिन ये बात अगर किसी को बताओगे तो मैं नहीं आऊंगा। कहा ठीक। अब रोजाना आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, बड़ी खुशी, बहुत खुश थे, खुशी के आलम में आते रहे जाते रहे। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे मखदूम रोजाना इसी टाइम कहाँ जाते हो? सच सच बताओ जाते कहाँ? अब मखदूम माहमी सोच में पड़ गए, अगर सच बता रहा हूं तो कल से खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, अगर नहीं बता रहा हूं तो मेरी माँ नाराज हो रही है। माँ का कितना ख्याल है, माँ नाराज हो रही है। कहा अम्मा सच बताऊं? कहाँ बताओ? कहा मियाम में फला नदी के किनारे जाता हूँ, वहीं पे मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम आकर इल्म दीन सिखाया करते हैं। माँ खामोश हो गई, माँ कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। अब इधर आते मखदूम माहमी सोच रहे बता दिया कल तो खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। रात गुजर गई, सुबह हुई। हजरत मखदूम माहमी जब उस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि आज हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पहले से आके बैठे। सुभान अल्लाह। रोजाना बाद में आते थे, आज पहले से आके बैठे हैं। हजरत मखदूम माहमी ने कहा हुजूर आपने तो कहा था अगर ये राज तुमने किसी को बता दिया तो मेरा आना बंद हो जाएगा, हुजूर आज आप पहले से आके बैठे हुए हैं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मखदूम सुनो सुनो, आज पूरी रात तुम्हारी माँ सोई नहीं है, पूरी रात तुम्हारी माँ ने रो रो करके दुआ की है, ए अल्लाह मेरे बेटे मखदूम को एक मर्तबे में इतना इल्म अता कर दे कि उन्हें कभी जिंदगी में इल्म दीन हासिल करने की जरूरत न। सुभान अल्लाह। सोचिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते मखदूम आओ मेरे सीने से लग जाओ, आज मैं तुझे इतना इल्म अता कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी इल्म दीन हासिल करने की जरूरत नहीं। सोचे माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को आलिम बना दे, माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना दे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है, वो फरमाते हैं मुझे विलायत मिली है तो माँ की दुआओं से मिली, माँ की दुआओं से मिली। कब? सुने 15 साल की उम्र में हाफिज आलिम कारी मुफ्ती सब बन गए। कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी। अब उसके बाद कहा अम्मी जान मैं विलायत हासिल करना चाहता हूं। क्या कर ले? कहा लेकिन मेरे को दुनिया घर छोड़ना पड़ेगा। कहा छोड़, जंगल में चले। 40 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे, 40 साल के बाद भी उनको विलायत नहीं मिली। वापस आए, पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि मर गई। 40 साल बाद बेटा लौट रहा है। आदमी 15 साल का लड़का बंबई चला जाए 40 साल बाद लौटे तो गांव वाले नहीं पहचान पाएंगे, पता नहीं उसकी शक्ल बदल जाएगी। 40 साल के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी सोच रहे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि मर गई। चल रहा हूँ, देखता हूँ अगर घर का दरवाजा अंदर से बंद होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी माँ जिंदा है, अगर घर का दरवाजा बाहर से बंद होगा तो समझ जाऊंगा कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। जैसे हजरत मखदूम माहमी घर के दरवाजे पर कदम रखते हैं वैसे ही माँ ने आवाज दिया बेटे बायजीद तुम आ गए। सुभान अल्लाह। माँ कैसी कि अपने बच्चे के कदमों की आहट को पहचान लिया। आज कुछ बेवकूफ कहते अम्मा तुम नहीं समझती हो। बेवकूफ जब तू कुछ नहीं समझता था तब अम्मा समझ लेती थी कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। आज कह रहा है अम्मा तुम नहीं समझ पा रहे, अब्बा नहीं समझ। आज कहीं कहीं गाड़ियों में लिखा रहता है कि हजरत ये सब मेरे माँ की तो है। बेवकूफ अब्बा ना होता तो अम्मा कहाँ से आती? देखो गाड़ी पीछे लिखा रहता ना ये सब मेरे माँ की दुआ है।
अब्बा ना हो तो अम्मा आती कहाँ से? ये लिखा करो, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। सुभान अल्लाह बेशक कहीं भी लिखो, ये लिखो कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। क्यों? कि मेरे आका फरमाते माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है बेशक सुभान दरवाजा ही नहीं रहेगा तो जाओगे कैसे? अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया में है कुछ नहीं है, थोड़ी तोड़ ज्यादा करे तो माँ बाप दोनों को खुश करो। वो मखदूम माहमी जैसे दरवाजे पे पहुंचे, हजरत बाजिद बुस्तामी जैसे दरवाजे पे पहुंचे, उनसे मैंने कहा बेटे बाजी तुम आ गए? मैं आ गया, मैंने दरवाजा खोल दिया। कहा बेटा जो इल्म हासिल करने गया था, जो विलायत तुझे मिल गई? कहा नहीं अम्मी जान विलायत नहीं मिली। कहा तुमने इबादत नहीं की? कहा अम्मी जान मैं पूरी पूरी रात इबादत करता था, पूरी पूरी रात सजदे में पड़ा रहता था, पूरी पूरी रात दरूद पढ़ता था, पूरी पूरी रात तस्बीहात पढ़ता था, पूरी पूरी रात जिक्र करता था, पूरी पूरी रात इबादत करता था। अम्मी जान फिर भी मुझे विलायत नहीं मिली। माँ ने कहा रुक मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। माँ ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, नफिल नमाज पढ़ करके अपने आंचल को उठा दिया। ए मौला मेरे बेटे बायजीद को विलायत अता फरमा दो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मेरी माँ के जबान से सिर्फ ये अल्फाज निकलने थे, मैंने आंखें बंद किया है, तातू समा को देख लिया है, आंखें बंद किया है, लौहे महफूज को देख लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 40 साल में ना आता हुआ वो इल्म माँ की दुआओं से 40 सेकंड में आता। भाई माँ बाप को कभी दुख ना दिया। लेकिन हजरत आजकल का अम्मा वो अब्बा गड़बड़ा, अम्मा वो अब्बा गड़बड़ा कैसे? कौन लड़के ज्यादा कमाने वाला हो जाता हक है गलत कहा देगा सही है अब कोई बेटा गरीब है तो मतलब फजूल है, बेकार है इतना। और जो ज्यादा लायक ज्यादा पूछो, जहां से अमीरों की दौलतें काम करना बंद करती है, वहां से गरीबों की दुआएं काम किया करती है। सुभान अल्लाह बेशक जहां से अमीर की दौलत काम नहीं करती, वहां से गरीब की दुआ। सुभान अल्लाह माँ बाप का अम्मा अब्बा ये ना समझे कि मौलाना बता दिया माँ बाप के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कयामत की दिन अम्मा अब्बा से भी पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक किया था? क्या अपने बच्चों के साथ हक तलफी तो नहीं की थी? अपने बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत कैसे दिया था? तो उस दिन पहले माँ बाप से पूछा जाएगा। माँ बाप को भी जवाब देना मुश्किल है। हर नजर कांपे महशर के दिन खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। सुभान अल्लाह 2-3 जने ऐसे लागत जैसे भारत है एकदम टेंशन में बैठा है, ऐसा लागत पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चलाओगे। यार ये ऐसी महफिल है कि आदमी दुख लेकर के आता है तो खुश होकर चला जाता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक हर नजर कांपे महशर के दिन खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। ओढ़ कर नूर चादर वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर नूर चादर वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुआ कर दे आखिरी बात। माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को जन्नत देगा। सुभान अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, किसका जमाना? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया मौला मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे साथ जन्नत में एक कसाई होगा। कसाई जन्नत में बेशक जन्नत में
سمجھ گئے نا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میرے ساتھ جنت میں کون؟ آواز آئی موسیٰ تمہارے ساتھ ایک قصائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں اس قصائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ندی ہے، ندی کو پار کرو گے، اس پار وہ قصائی بیٹھ کے گوشت کاٹتا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کیا دیکھ رہے؟ قصائی گوشت کاٹ رہا ہے اور لوگوں کو اتنی گالیاں دے رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں، گالیاں دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ اتنی گالی دے رہا ہے میرے ساتھ۔ آواز آئی موسیٰ دیکھتے جاؤ۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ قصائی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے، کہا حضور آپ ہمارے گھر چلے، مہمان بنے۔ لے کے آئے گھر موسیٰ علیہ السلام، بستر بچھایا، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہو گئے۔ سب سے پہلے کھانا پکایا۔ کیا پکایا؟ کھانا پکایا، کھانا نکالا۔ سب سے پہلے کھانا نکال کر کے اپنی بوڑھی ماں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد دسترخوان لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، بیٹھ کے دونوں کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد بستر لگا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہو گئے۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت ہے جو اپنے آنچل کو اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرا بیٹا گنہگار ہے، اے اللہ میرا بیٹا سیاکار ہے، اے اللہ میرا بیٹا بدکار ہے، اے اللہ میرا بیٹا گنہگار ہے، اے مولا میرے بیٹے کے گالیوں کو مت دیکھنا بلکہ ماں کے اوپر یہ ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ اتنا کہن سننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا یہ کون عورت ہے جو اپنے بیٹے کے لیے میرے ساتھ جنت میں رہنے کی دعا مانگ رہی ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ یہ اسی قصائی کی ماں ہے جس کی دعاؤں سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے ساتھ جنت میں رہنے کا فرمان دیا۔ سبحان اللہ، بے شک ماں دعا کر دے تو اللہ بیٹے کو جنتی بنا۔ سبحان اللہ، بے شک اپنی ماں بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ نیک بن جاؤ، یہ دنیا کا فیشن چھوڑو، آپ دیندار بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کو دیکھو، حضرت زینب کی سیرت کو دیکھو، حضرت خدیجہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت رابعہ بصری کی زندگی کو دیکھو، حضرت فاطمہ ام الخیر کی سیرت کو دیکھو۔ اگر تم نے ان کی سیرتوں پر عمل کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب کے حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے ایمان والا بننے کی ضرورت ہے۔ ایمان والا کون؟ جو سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے۔ سبحان اللہ، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے پریوار خاندان رشتہ دار سب سے زیادہ